السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم 8ویں جماعت کی کتاب اردو میں سے ہم نے ایک لیسن جو ہے منتخب کیے ہیں جس کا نام ہے آزمائش شرط ہے. اس ویڈیو سے پہلے ہم نے اسی لیسن پر ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں ہم نے اس کے پہلے دو پیراگراف پڑھے تھے. آج ہم اس کا تیسرا پیراگراف پڑھنے جا رہے ہیں. اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میری آپ سے یہی گزارش پھر سے ہوگی کہ آپ اپنی کتاب جو ہے اپنے سامنے کھول کر رکھ لیجیے گا. اس کا پیج نمبر 66 ہے، تو 66 پیج سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اس کا آج ہم دوسرا پیراگراف پڑھنے جا رہے ہیں. اس کہانی میں یہ کہانی ہے ایک نوجوان کی، اس کی بیوی کی اور اس کے دوست کی. چونکہ وہ اپنی بیوی اور اپنے اس لیسن کا جو نام ہے وہ ہے آزمائش شرط ہے، کیونکہ اپنی باپ کی نصیحت کے مطابق وہ اپنی بیوی اور اپنے دوست کو آزمانے کی کوشش کر رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ شہر گیا تھا اور شہر سے اس نے سری پائی لائی تھی، سر اور پاؤں لائے تھے اور ایک تھیلے میں رکھا تھا. اس تھیلے کو اپنے صحن میں دفن کیا اور اس نے اپنی بیوی سے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنے ایک دشمن کا، پرانا جو میرا دشمن تھا، اس کو میں نے قتل کیا ہے اور اسی کا یہ سر اور پاؤں ہے جو میں نے اپنے صحن میں دفن کیا. چونکہ یہ سارا ماجرا جو تھا یہ اپنے بیوی کو آزمانے کی کوشش کرتا تھا. تو آج ہم اسے آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے. اس کا دوسرا پیراگراف جو ہے یہاں سے پڑھنے کی کوشش کریں گے. یہ سننا تھا کہ نوجوان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس سے التجائیں کرنے لگی کہ بھیا تم اپنے دوست کو بچا سکتے ہو. اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب اس تھیلے میں رکھی ہوئی سریپائی کو اس نوجوان نے اپنے آنگن میں دفن کیا تو اس کے بعد وہ پھر کام پہ صبح سویرے اٹھ کر اپنے کام پہ چلا گیا. تو صبح سویرے جب وہ کام پہ چلا گیا تو اس کا دوست اس کے گھر آ گیا. وہاں پہ اس نے اس کی بیوی کو کیا دیکھا، وہ بالکل مایوس تھی، رو رہی تھی. تو اس نے اسے ماجرا دریافت کیا تو بیوی نے جواب دیا، یعنی اس نوجوان کی بیوی نے جواب دیا کہ میرے ایک مصیبت ہمارے گھر میں آئی ہے، آپ اپنے بھائی کو، آپ اپنے دوست کو بچا لیجیے. اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کا سر کاٹ کر لایا ہے. اب اس نوجوان کی بیوی نے اپنے پتی کے دوست کے سامنے ساری جو کہانی تھی اس کو بیان کرنے لگی کہ میرے شوہر جو ہیں اس نے کسی اپنے پرانے دشمن کا سر کاٹ لیا ہے اور اس کو اپنے آنگن میں دفن کر لیا ہے، جو رات کے اندھیرے میں ہم دونوں نے گڑھا کھود کر آنگن میں چھپا دیا. سرکاری مخبر نے خاتون کو دلاسا دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں اور الٹے پاؤں اپنے دوست کی تلاش میں جا نکلا. چونکہ یہ نوجوان کا جو دوست تھا جس کے سامنے اس کی بیوی نے کیا کیا ہے، اپنی تمام کہانی، اپنے پتی کی کہانی بیان کی ہے، یہ ایک سرکاری مخبر تھا. اور یہ سرکاری مخبر تھا، اس نے اس نوجوان کی بیوی کو بھروسہ دلایا کہ میں آپ کے پتی کو بچانے کی کوشش کروں گا. اتفاق سے کچھ دن پہلے شہر میں قتل کی ایک ایسی واردات ہوئی تھی جہاں کوئی قاتل مقتول کا سر کاٹ کر لے گیا تھا. بدقسمتی سے چونکہ یہ آزما رہا تھا اپنی بیوی، اور یہ نوجوان جو ہے اپنی بیوی اور دوست کو آزمانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شہر میں ایک ایسا ہی واقعہ ہوا تھا جہاں پر قاتل نے کیا تھا، مقتول کا سر اور پاؤں جو ہے اٹھا کر اس کو مار کر اس کے سر اور پاؤں کو اٹھا کر لے گیا تھا. مقتول کے وارث، جو یہ قتل سچ میں ہوا تھا، اس کے وارث جو ہیں کھاتے پیتے لوگ تھے، جان پہچان والے لوگ تھے. انہوں نے قاتل کا سراغ لگانے والے کو نقد انعام دینے کی منادی کرا دی اور پولیس بھی قاتل کو تلاش کرنے میں سرگرم تھی. چونکہ جس کا سچ مچ قتل ہوا تھا، جس کا سچ مچ قتل ہوا تھا، اس کے جو رشتہ دار تھے، اس کے جو اپنے گھر والے تھے، انہوں نے نقد انعام کا دینے کا فیصلہ کیا تھا کہ جو ہمیں قاتل کا پتہ دے گا اسے ہم نقد انعام دے سکتے ہیں. اس لیے پولیس بھی سرگرم تھی. ادھر سرکاری مخبر کو جب اس بات کا علم ہوا تو اسے یقین ہو چلا کہ ہو نہ ہو یہ کام اسی کے دوست نے کیا ہے. جب سرکاری مخبر کو اس قتل کی واردات کے بارے میں پتہ چلا تو اسے 100% یقین ہو گیا تھا کہ یہ کام میرے دوست نے ہی کیا ہے. دوستی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، یہ بات اس نے کبھی سوچی نہ تھی. دوستی کیا ہوتی ہے تو اس بات کے بارے میں بالکل اسے کوئی معلومات تھی ہی نہیں.
चनाचे उसने अपने फ़राइज़ मनसबी और इनाम के लालच में पुलिस को खबर दी और पुलिस के अमले को लेकर अपने दोस्त के घर की तरफ रवाना हुआ। क्योंकि जब उसे ये मालूम हुआ, अब उसे यकीन हो गया कि मेरे दोस्त ने ही ये कत्ल किया है, तो वो जाकर उसने पुलिस को खबर दी और अपने दोस्त के घर की तरफ पुलिस को लेकर आए। रास्ते में उन्होंने अपने दोस्त को घर की तरफ जाते हुए देखा और उसने पुलिस के अमले को कातिल की निशानदी कराई। जब वो उसके घर की तरफ आ रहा था, अपने दोस्त के घर की तरफ पुलिस को लेकर आ रहा था, तो उसने रास्ते में ही अपने दोस्त को देखा और पुलिस से कहा कि बिल्कुल यही कातिल है और उसे अरेस्ट करवाया, उसे गिरफ्तार करवाया। ये दरख्वास्त की वो अपने दोस्त करवाते हुए ये दरख्वास्त की वो अपने दोस्त के सामना करने की अजियत से बचाए रखे। दूसरा, उसने ये भी पुलिस से कहा कि मुझे अपने दोस्त का सामना नहीं करना है, मैं आपको दूर से ही उसकी निशानदी कराऊंगा। ये कहकर वो एक तरफ छुप गया और पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार करके थाने भेज दिया। इस तरीके से वो छुप गया खुद और पुलिस ने इस नौजवान को गिरफ्तार किया और उसको थाने लेकर आए। थानेदार इश्तिहारी मुलजिम को देखकर खुशी से फूला नहीं समाता था और उसने फौरी तौर पर तफ्तीशी अमले को मुलजिम से इकबाली जुर्म करवा कर मकतूल का सर और आलाती कत्ल वगैरह बरामद करने का हुक्म दिया। चूँकि जब थानेदार ने इस कातिल को अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, तो मुलजिम को अब तफ्तीशी टीम जो होता है, तफ्तीशी अमला जो होता है, उसके सुपर्द किया और उसे इकबाली जुर्म करवाया कि ये बिल्कुल मैंने ही किया। ये सुनकर नौजवान ने, जो किसी तरह भी कातिल नहीं दिखाया था, थानेदार से कहा कि हुजूर आप मेरे साथ मेरे घर तशरीफ़ ले आइए। जब उसने इकबाली जुर्म किया, इस नौजवान ने थानेदार से कहा कि हुजूर आप मेरे साथ मेरे घर आइए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। आलाई कत्ल और सरीपाई दोनों की निशानदी करूंगा कि मेरे पास सरीपाई भी हैं, यानी सर और पाँव, जो मकतूल हैं उसका सर और पाँव मेरे पास हैं, और जिस आले से, जिस हथियार से मैंने ये कत्ल किया है, वो हथियार भी मेरे पास है। थानेदार नौजवान के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए गिर जा, मजाक करते हो। थानेदार ने क्या किया है, उसे लगा ये मजाक मेरे साथ कर रहा है, कि उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ जो है रसीद किया। नौजवान ने दिल बर्दाश्ता लहजे में जवाब दिया कि जनाब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे मेरे घर तो ले चलिए। नौजवान ने वापस जवाब दिया कि जनाब, थानेदार से कहा कि जनाब मैं आपसे मजाक नहीं करता हूँ, आप मेहरबानी करके मेरे साथ मेरे घर चलिए। थानेदार को साथ लेकर उसके घर पहुंचा तो नौजवान की निशानदी पर गड्ढे में वो थैला बरामद हुआ। क्योंकि जब वापस आ गया नौजवान अपने पुलिस को लेकर, जब वो घर पहुंच गया तो उसने निशानदी की उस गड्ढे की और कहा यह इसमें मैंने सरीपाई रखी, और जब उसको खोदा गया तो वहाँ से एक थैला बरामद किया गया जिसमें सरीपाई रखी हुई थी, जिसमें सर और पाँव थे। नौजवान ने थानेदार से मुखातिब होकर कहा कि हुजूर मकतूल का सर तो आपने मुलाहिज फरमा लिया, अब आलाती कत्ल बाकी हैं। थानेदार से मुखातिब होकर इस नौजवान ने कहा कि आपने मकतूल का सर और पाँव जो है ढूंढ लिया, अब वो आलात आपको चाहिए जिसके ज़रिए से मैंने ये कत्ल किया है। उनमें से एक आला तो मेरी बीवी हैं, यानी उनमें से एक आला जो क्या है वो मेरी बीवी हैं, जिसे आजमाने के लिए मैंने ये डोंग रचाया, और दूसरा आला आपका वो मुखबिर, जिसे आजमाए बगैर मैंने दोस्त बना लिया। एक मैं आजमाने की कोशिश कर रहा था, मैं अपनी बीवी को आजमाने की, इसी वजह से मैंने ये डोंग रचाया था। दूसरा आला जो है वो मेरा दोस्त है, जो आपका मुखबिर है, मैंने उसको आजमाए बगैर अपना दोस्त बना लिया था। अब थानेदार समझ गया कि ये सारा किस्सा महज आजमाइश का था। अब थानेदार के बिल्कुल, जब उसने थैला भी खोला बाद में, वहाँ पे किसी जानवर का सरीपाई था, तो अब उसे यकीन हो गया कि इस नौजवान ने अपनी बीवी और अपने दोस्त को आजमाने के लिए ये डोंग रचाया था। इस तरीके से हमने इस कहानी को पढ़ लिया। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है? इससे हमें यही सबक मिलता है कि हमें जिससे भी दोस्ती करनी हो, हमें उसको बिल्कुल आजमाना चाहिए कि मुसीबत में ये मेरे काम आ सकता है कि नहीं आ सकता है। लिहाजा आजमाए बगैर आप भी किसी को अपना दोस्त नहीं बनाना। दूसरा ये कि जो आपके रिलेटिव्स हो उनको भी आजमाने की कोशिश करना। इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज भी दिए हुए हैं, इनको आप याद भी कर सकते हो। वहाँ पे लिखे हुए हैं आपकी किताब पे, पेज नंबर 68 पे लिखे हुए हैं ये अल्फाज, मुश्किल अल्फाज जो इसमें थे उनको आप याद भी कर सकते हो, उनका मानी भी लिखा हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक और लेसन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।